آپ مجھے بتائیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیڈر ہمارے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. 9 مئی کو جس نے کیا, میں کہتا ہوں جس نے کیا پکڑ کے اس پہ کیس تو چلاؤ, چیزیں تو سامنے لے کے آؤ, کوئی فوٹیج تو لے کے آؤ. 9 مئی کو پکڑ کے ہم بیٹھ گئے ہیں, پوری قوم کو 9 مئی کا اسیر بنا دیا ہے. اس سے بڑا سانحہ ہوا تھا 1971 کا جو ملک ٹوٹا تھا, اس کا بھی کوئی جواب دے. دیکھیں ان ساری چیزوں سے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, اور عمران خان سے زیادہ محب وطن پاکستانی میں نے کم ہی دیکھے. اس کو غداری کے کیسز میں جو ہے, ملک سے غداری کے کیسز میں اس کو شاہ محمود کو, خان صاحب کو آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے. آپ نے حکومت ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں اب دے دی گئی ہے جو 17 سیٹوں کا وہ ونر ہے, اپنی سیٹ تک وہ ہار گیا. میاں صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, رانا صاحب, you name it and you have it. All of them have lost their seats. ان کو اٹھا کے اپنی حکومت دے دی. اب آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ ہم احتجاج کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہماری خواتین 3 کروڑ ووٹ ہم نے دی ہیں. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جس جماعت کا جتنا ووٹ ہے اس تناسب سے اس کو ریزرو سیٹس خواتین کی اور مائنورٹیز کی ملیں گی, وہ ان کو مل گئی. اب ان کو اگر آپ زیادہ دیتے ہیں وہ بھی آئین سے انحراف ہے. ہماری سیٹیں آپ ہمیں نہیں دیتے, کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے سے ہمارا چہرہ نوچا گیا. ہمارا چہرہ نوچا گیا ہے. الیکشن سے پہلے ہم سے ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا, پارٹی ہماری اس کے ساتھ ہی حال کیا گیا. پھر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں. ہر کوئی یہاں جو ہے بڑا بڑا جو ہے وہ قاضی بنا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی جماعت سے جب آپ نے اس کا انتخابی نشان چھین دیا, وہ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ وہ نکلے خاموش انقلاب لے کے آئیں. اب مجھے کوئی یہ بتائے اس ملک کے اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا چند اداروں کے کچھ لوگ کریں گے یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کریں گے؟ اگر 25 کروڑ عوام نے کرنا ہے تو وہ تو ثنا بی بی اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. انہوں نے تو عمران خان کا نام لے دیا ہے. اب عمران خان کسی کو اچھا لگے برا لگے اس کا حق ہے, اس کو 5 سال حکومت ملے. پچھلا بھی اگر 5 سال پورا کرنے دیا جاتا, ہو سکتا ہے آج یہ صورتحال نہ ہوتی, ہو سکتا ہے ہماری اتنی سیٹیں ہی نہ آتی. لیکن یہ جو سارا کیا گیا, اب اس کا حل کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے گفتگو ابتدائی میں آپ نے بات کی اور میری بھی تمہید اور گفتگو کافی لمبی ہوگی, معذرت خواہ. الیکشن کے بعد اپنا عید کے بعد اب کیا ہونا ہے, عید کے بعد اب کیا ہونا ہے؟ آپ نے بڑی جو ہے معنی خیز بات کی ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑی ڈیولپمنٹس کی توقع ہے. میں سمجھتا ہوں عید کے بعد سینٹی پریویل کرنی چاہیے, جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اس ملک کے عوام کا بھی حق ہے کہ وہ تھوڑا ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں. انہوں نے گناہ نہیں کر دیا کہ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں کہ یہاں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے, جس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کو بلاؤ, اس کو بٹھاؤ, کو بھائی چلاؤ 5 سال چلاؤ. اگر اچھی پرفارمنس کی تو یہی لوگ دوبارہ لے آئیں گے, نہیں ہے تو کسی اور کو لے آئیں گے. اگر اس پہ ہم راضی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یہ ادھر آپ کے بیٹھ جاتے ہیں, فیصلے کر لیتے ہیں. بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. مجھے ایک فیصلہ بتا دیں جس کا آج تک ریزلٹ صحیح نکلا ہو. ایک فیصلہ مجھے بتا دیں جو سن 58 سے لے کے آج تک کچھ لوگوں نے کیے ہیں جس کا ریزلٹ اس ملک کے لیے اچھا نکلا ہو. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی حکومت آپ کو بھی پتہ ہے اتنے 114-116 دن کا دھرنا تو عمران خان صاحب نے بھی دیا تھا, اور مطلب اس سے بھی حکومت تو نہیں گئی تھی, مگر حکومتیں اس طرح جاتی بھی نہیں اور جانی چاہیے بھی نہیں. اب آپ جتنا مرضی عدم اعتماد کے ووٹ کو ہم جہاں سے بھی مرضی جوڑنا چاہیں, ہے تو ایک پارلیمنٹری طریقہ اور اسی طرح سے آیا اور اس طرح سے ہوا. جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ پارلیمانی طریقے سے ہی کرنا پڑے گا. سڑکوں پہ آپ ظاہر ہے ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے مخصوص نتائج آپ نہیں حاصل کر سکتے. یہ تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا علی محمد خان صاحب. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بدترین جو ضیاء کا دور تھا, جو ایک مارشل لاء کا دور تھا, اس میں بھی آپ کا سینٹ ہاؤس فل تھا, آپ کا فل ہاؤس تھا. اب یہ ہم ایک ڈیموکریسی میں ہیں, نام نہاد ڈیموکریسی میں, جہاں پہ 11 سینیٹرز کے بھی انتخابات اب نہیں ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیپیوٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہاؤس فل نہیں ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کیا ہم اس دور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں, ضیاء کے دور سے, کہ ابھی بھی ہمارے ہاؤس فل نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے, متعلقہ شک میں نکال کے بتا بھی دوں گا, اس میں کافی میں نے بات کی بھی ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا, اس کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا وزیر, وہ خود یا اس کا کوئی رشتہ دار اگلا الیکشن نہیں لڑے گا. اچھا, الیکشن نہیں لڑے گا مطلب کیا ہے؟ اسپرٹ کیا ہے آئین کی, قانون کی اسپرٹ کیا ہے؟ دیکھیں الفاظ کے بیچ پیچھے نہیں چھپنا چاہیے کہ جناب وہ تو نیشنل اسمبلی کا ہے, سینٹ کا نہیں. نو, واٹ از دا اسپرٹ؟ دا اسپرٹ بہائنڈ دس آرٹیکل از کہ چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے نیوٹرل ہونا ہے, صحیح والا نیوٹرل, وہ والا نہیں, اور فری اینڈ فیئر, آزاد شفاف الیکشن کرانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں ہوں وہ آئندہ آنے والی حکومت سے کوئی مراعات نہ لے. آج آپ کا
पंजाब देखें, ये बात तो आप भी मानेंगी मेरे साथ कि ये बात की जाती है कि जो पंजाब जीतता है वो पाकिस्तान जीतता है, ये है ना। पंजाब आपने एक शख्स को दिया, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, खूबसूरत है बदसूरत है, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा, हमें तो अच्छा इसलिए नहीं लगता, जाती बात नहीं कर रहा, उसके इंतजामी उमूर की बात कर रहा हूं कि उनके नीचे बड़ा जुल्म हुआ है, जिले शाह शहीद हुए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है कम अज कम हम अपना इंसाफ चाहते हैं, उसके नीचे जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। कल मैं उमर डार के साथ बैठा था और उनकी माँ ने मेरे सामने जो बातें की हैं, उमर ने जो बातें की हैं कि उनकी माँ रिहाना डार को बालों से घसीट के खींचा गया और उमर डार की वाइफ जो हमारी बहन है, उमर डार की वाइफ उस्मान डार की भाभी, उनके बदन को लोहे के राडों से पीटा गया है। ये रंजीत सिंह के दौर में नहीं हुआ। व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट अबाउट आईन पाकिस्तान। अच्छा कुछ और लोग आ गए हैं पार्लियामेंट में, मैं जाती बात नहीं कर रहा, उनमें से बहुत से हमारे माजी में दोस्त रहे, पार्टी के लोग रहे, लेकिन खुदारा इस तरह तो ना करें। सियासी जमातों को भी स्टैंड लेना चाहिए, सियासी जमातों को भी बिल्कुल ही जनाब आप नीचे आप जो है आप नीचे लेट गए, आपके पास कारकुन नहीं है जो आप भिजवा दें सेनेट में। आपने नहीं, जनाब फैसल वावड़ा की बात कर रहे हैं आप काकड़ साहब की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये बात पहले भी की है, आपने ये बात पॉइंट पहले भी उठाया, आपकी ट्वीट भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में, मैं आपके तासुरात समझती हूं, तो मैं यही जानना चाह रही हूं जो एहतजाज है क्या वो इन पॉइंट्स पर होने जा रहा है कि आपको लग रहा है कि जो कैटेगरी सेटअप में थे वो अब इस सेटअप का हिस्सा है, या ये कि आपको आपकी जो सीटें छीन ली गई हैं और वाकई नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब आ रहे हैं, मतलब हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे ना अली महमूद खान साहब। तो अब ये जो आपका जो जमातों के साथ एक इत्तेहाद हुआ है ऑपोजिशन जमातों के साथ, वो इस इत्तेहाद ने क्या हासिल करना है? कुछ गोल्स तो होंगे ना जो आपने सेट किए होंगे। देखें, ये जो शख्सियात आई हैं मैं उनकी बात ही नहीं करता, ये ना होते कोई और होते, ये इस माइंड सेट की बात कर रहा हूं कि हर किसी का अपना अपना एक डोमेन है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना डोमेन है, डेमोक्रेसी में जुडिशरी का अपना डोमेन है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना है। जब तक एस्टैब्लिशमेंट के लोग अपने जो उनका रिवायती किरदार है, जब तक वो बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, कौम उनको सर का ताज बना के रखती है, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस होती है, जब क्रॉस हुई है, मुशर्रफ साहब के दौर में क्रॉस हुई, या जिया साहब के दौर में क्रॉस हुई, या फिर जब कियानी साहब का आए, उनका एक और डॉक्ट्राइन था कि आप डायरेक्टली आप इंटरफेयर ना करें, आप बिहाइंड द सीन करें, बड़े बड़े ओहदों के जो है आप मेन जो मुल्क चला रहे हैं, बड़े बड़े इदारे जो हैं उनके आप हेड्स उठा के देख लें, सारे रिटायर्ड जो हैं फोर्सेस के लोग हैं। क्या लेकिन सर माजरत के साथ अली महमूद खान साहब, आप बुरा मनाएंगे इस बात को, लेकिन ये बात आपके खान साहब खुद कर चुके हैं कि मेरे लिए करते थे, ISL आके मेरे लिए वोट पूरे करते थे, बंदे पूरे करते थे, मतलब ये आपने तो मुंह पे खून लगा दिया है ना उनको। ये आप सियासत की रविश तो आपने भी यही अपनाई है। अगर आप ये कहते हैं तो आप भी इसमें पूरे के पूरे इसमें आप भी मुलव्वस पाए जाएंगे ना, आप भी इसमें गुनहगार तो आप भी हैं। अब मेरा आपकी हुकूमत भी ऐसी ही चल रही थी। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो क्या है, आपने सवाल किया था कि ईद के बाद क्या होगा जी, तो इसी पे हम बात कर रहे हैं ना। विल वी मूव इन सर्कल और विल वी मूव इन स्ट्रेट लाइन? जो मुल्क हमसे टूट के चला गया, आपको मैं बता दूं पाकिस्तान बनाने में मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा मशरिकी पाकिस्तान का किरदार है, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे चला गया। अल्लाह उनकी नसीब अच्छे करे, चले गए हमसे। आज आप उनको देखें, वो किधर खड़े, हम किधर खड़े। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ें, आज आपका रुपए वो जिसकी हम अल्लाह माफ करे मजाक उड़ाया करते थे एक जमाने में, हमारे कुछ बदनसीब या नाआकिबत अंदेश लोग जो बांग्लादेशी करेंसी का जो अपना अफगानी करेंसी का मजाक उड़ाया करते थे काल आज आपकी अफगानी करेंसी आपसे मजबूत हो रही है। हम किन चक्रों में पड़े हुए, जजेस के कमरों की वीडियोस बन रही, हम किन चक्रों में पड़े हुए, इसको लगा दो उसको ले आओ, हम किन चक्रों में इमरान खान बाहर ना आने पाए। मैं आपको सिंपल सी ये बात कर रहा हूं कि हम दिल से ये माने कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, और फिर आइन के मुताबिक चलाने के लिए फिर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, फिर सियासी जमातों का भी उतना ही किरदार है। सियासी जमातें भी फिर बैकडोर पे नजर ना रखें, दरवाजे से हैं, परफॉर्मेंस पे बात करें, परफॉर्मेंस दें, 5 साल परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे फिर आप हुकूमत में आने की कोशिश करें। ये कोई बात नहीं है कि आज आप अपोजिशन में हैं, आपको मसले हैं, आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। जब आपका मसला जो है वो पूरा हो गया, आप वोट को इज्जत दो किधर आएंगे? अब आप वही पंजाब है जो कल तक जो है मरियम बीबी के साथ खड़ा होता था,
आज पंजाब आप देख तो लें, सर पंजाब आप किस तरफ खड़ा पार्लियामेंट है। में ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, जो वो लेजिस्लेशन लाएंगे आप उसको खत्म कर दीजिएगा, आप लोग लेजिस्लेशन लेकर आइएगा, आप जुडिशरी की बेहतरी के लिए काम कीजिएगा। आप भी उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है ना जहां लेजिस्लेशन सबसे होनी अहम है, चीज, और आपके पास नंबर्स तो हैं। तो आप लोग ये कोशिश क्यों नहीं करते कि आप वो बेहतरी, जिसकी बेहतरी की बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ हमें जाना है, अगर हमने कोई मतलब इस्लाहात करनी है, चाहे जो जुडिशल सिस्टम में हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट डिसीजन में डिवीजन में हो, आपको ये हक हासिल है, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप कीजिए। देखें पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन आपने अभी खुद ये बात की कि आखिरी अशरा है तो पता नहीं हमने दोजख से क्या अपने आप को बचाना है, हमने अपने मुल्क को दोजख बना दिया है। कोई अल्लाह रसूल के कोई हमें कोई डर है? कोई नाम के मुसलमान रहेंगे, नाम के मुसलमान रहेंगे। अल्लाह के 100 नामों के नीचे 100 से ज्यादा दांधली ज़दा झूठे हल्फ उठाए गए हैं। वो जो फॉर्म 45 पे हारे हुए थे, जिनको रात को जगाया गया कि उठो जाके उधर फलानी जगह से अपने रिजल्ट ले लो, तुम पास हो गए हो, वो भी सर को जाता हुआ उठाया जाके उसने लिया कि हैरान हो गया, अच्छा मैं जीत गया। ये आप मुझे बताएं, जब तक या आप कभी किसी 2 नंबर डॉक्टर के पास सर आगे बढ़ना पड़ेगा ना अली मोहम्मद खान साहब, ये एहतजाज पर महंगाई पे है, अवाम के लिए है, पीटीआई की लॉस सीट्स पर है, धांधली पर है, किस चीज पर होगा? ये मैं जानना चाह रही हूँ कि प्लान क्या है। मुझे कहने दीजिए, आज आपको दूसरा जो गेस्ट है उसको कल पे रखें, मेरे से जरा आज लंबी बात करें। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, देखें